اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ کو ہمارے اس کہنے پہ، ہماری اس چھوٹے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں آئے ہمارے سود میں. اس لیے آپ لوگوں کو ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں ہمارے جو پبلک ہے دستی کارکن سے لے کر اقچمل کے تمام پبلک کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب اتنے ٹھنڈ میں آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے اب سارے یہاں پہ آئے. اور یہاں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آئے ہوئے ہمارے پولیس کے سارے آفیسرز، باقی تحصیلدار صاحب، باقی آپ لوگ سب ہم یہاں آئے ہمارے ساتھ دیے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہم سب یہاں پہ اکٹھا ہونے کا، سب یہاں جمع ہونے کا ہمارا ایک مقصد تھا. ہمیں مجبور ہوا، ہمیں آج یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے ہمیں آج روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ لوگوں کو بخوبی سب کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے ہمارا یہاں 2 سال ہو گیا یہاں کام شروع ہو کے، لیکن ابھی تک بے تکمیل تک نہیں پہنچا. ابھی تک یہ روڈ خستہ حالات ہے، ہر جگہ گڈھے کر رکھے ہیں، ہر نالے میں گڈھے کر رکھے ہیں کلویٹ بنانے کے لیے. سارے کام ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے تو بیچ میں ہمارے جو وجے کی طرف سے ایک چٹھی نکالتے ہیں کہ سارے روڈ بند کرو، سارے مشینریز کو واپس کرو، یہاں پہ جتنا بھی لیبرز ہے سارے نکال دیا جائے. ایک چٹھی نکالتے ہیں. اس چٹھی کے مطابق اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس روڈ کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، یو ٹی ایڈمنسٹریشن اس میں کوئی فنڈ نہیں دے رہا ہے. تو ہم نے اس مسئلے کو لے کے ہم اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہاں کے جو ہمارے سی سی صاحب، ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے. ڈی سی صاحب نے ہمیں کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ذاکر صاحب یہ بالکل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سیدھا یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے تھرو آتا ہے، یہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بول کے ڈی سی نے بتا دیا. اور ڈی سی نے ہمیں ایشورنس بھی دیا کہ ہم آگے اس کے لیے بات کریں گے. اور سی سی صاحب نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ گورنر صاحب کو ہمارے سامنے خط لکھ کے گورنر صاحب کو دیا تھا، لیکن تب بھی کوئی سننے والا نہیں آیا. اس کے بعد ہم سارے یہاں کے پبلک ریپرزینٹیٹیو، سرپنچ، پنچ، بی ڈی سی، سارے نمبردار سب مل کے ہمارا میٹنگ ہوا اور میٹنگ میں یہ پایا گیا کہ لے میں جانے کے لیے پھر میں سب کے اس میں خود یہاں سے سردی کا موسم تھا، باقی سب تو نہیں جا پائے. پھر میں یہاں سے لے میں جا کے ہماری یو ٹی ایڈمنسٹریشن کمشنر سیکرٹری ساہو صاحب سے بات کی. ساہو صاحب تھے نہیں وہاں پہ، کہیں لے میں گئے تھے. تو میں نے ان کے آفس میں میمورنڈم دے کے آئے تھے اور ہمارے جو باقی کنسرن آفیسر تھا، وہاں کے چیف انجینئر تھے، ان سب سے ملاقات کی اور سب سے ہم نے یہی ریکویسٹ کیا کہ جلدی ہو سکے جلدی کر کے ہمارے اس فنڈ کو ریلیز کر کے ہمارا جو روڈ کا مسائل ہے اس کو جلدی ٹھیک کیا جائے. پھر اس کے بعد شام کو ہم نے گورنر سے اپائنٹمنٹ لے کے گورنر صاحب سے راج نواس میں گورنر صاحب سے ملے. گورنر صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد گورنر صاحب کو ہم نے میمورنڈم بھی ان کے ساتھ پیش کیا اور ہم نے وربلی ان سے کہا کہ ہمیں یہ پرابلم ہمیں آ رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس فنڈ کو ریلیز کر دیجئے بول کے. لیکن گورنر صاحب نے ہمیں آشواسن دیا کہ ہم جلد از جلد اس فنڈ کو ہم ریلیز کر کے ہم یہاں کے چیف جو وجے کے چیف انجینئر ہے اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن جو آر ایم بی کے چیف انجینئر ہے ان سے بات کر کے ہم آپ کے فنڈ کو ریلیز کر کے ہم دیں گے 1-2 دن میں بول کے گورنر صاحب نے بھی آج ہمیں اس دن آشواسن دیا تھا. لیکن بدقسمت آج میں لے جا کے 15-20 دن ہوئے ہیں لیکن ابھی تک نہ اس روڈ میں ابھی تک فنڈ دیا ہے، نہ کوئی ہماری اس فریاد کو کوئی سننے والا آیا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں آج گورنر صاحب کو میڈیا کے مادھیم سے اور پورا پبلک کے طرف سے، پورا جتنا بھی ہمارے سرپنچ ہے، پورا پبلک ہے، ان کی طرف سے میں گورنر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آج ہم ایک بالکل پرامن یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل کو. اور اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے بھی ہم روڈ پہ آ کے کہیں ڈسٹرکٹ میں آ کے کہیں
हाईवे में आके हाईवे को रोकने की हमें नौबत नहीं आए, इसलिए ज्यादा से जल्द इस फंड को रिलीज करके हमारे इस रोड को जल्द से जल्द फंड को रिलीज किया जाए। अभी हाल देखो, आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से लेकर ये 0.0 है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ जैसा कि हमारे अपाती तक 13 कुछ किलोमीटर यहाँ पे अभी काम चल रहा है। हर जगह 13 किलोमीटर के अंदर हर जगह गड्ढे किए हुए हैं। यहाँ अभी हमारे अपन अली साहब ने बोला हर जगह, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर हमको एक पेशेंट लेना हो तो हमें बड़े मुश्किल से पेशेंट का उस डिलीवरी मदर्स का बुरी हाल हो के वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। ये हमारे हालात है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम लास्ट आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इस फंड को रिलीज करके किसी भी हालत से हमें और इस रोड में काम को जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए। और हमें इस साल कम से कम 2022 में इस रोड को ब्लैक टॉपिंग करके कंप्लीट होना था, लेकिन बदकिस्मत हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमें सेक्शन नहीं देके, जो हमारे प्रोजेक्ट बने हैं, जो हमारे एस्टिमेट बने हैं, उनको सेक्शन नहीं देके रखा। इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। हम मजबूर है आज यहाँ रोड पे उतरने का, मजबूर होके हम रोड पे उतर आए। आप मीडिया हजरत आप देख सकते हैं यहाँ के रोड के हालात, क्या हालत हुए हैं। तो मैं अपने यहाँ कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सीसी साहब से भी हमारे दरखास्त है, डीसी साहब से भी दरखास्त है, आप लोग हमारी इस मांग को लेके भी आप लोग भी आगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे मांग को आगे तक पहुंचा के आप लोग को इस मसले को हल करेंगे। और स्पेशली मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे इस मसले को जल्द से जल्द ये खत्म हो किया जाए, भरपूर ये रिलीज किया जाए, फंड को रिलीज करके लोगों के मुश्किलात को हल किया जाए। और एक बात, ये एक हमारा मुश्किल था, आज तो हम इसी मेन हमारा इस रोड के मसाइल के लिए आया था, लेकिन आज सारे पब्लिक यहाँ है, सारे हमारे मीडिया के पर्सन यहाँ है, तो एक बात और मैं इस पे ऐड करना जरूरी समझता हूँ। जैसा कि हमारे सौद इलाका जो है, अब सबको मालूम है, पूरे लद्दाख को मालूम है, पूरे इलाके को मालूम है, करगिल के हर जगह सबसे ज्यादा यहाँ पे खुशकसाली होते हैं। अभी 2 साल हमारे इस इलाके में कई सालों से खुशकसाली होते आ रहे हैं। तो पिछले साल जब खुशकसाली हुआ, हमारे सीसी साहब, डीसी साहब हमारे यहाँ पे टूर किए, हर जगह देख के, यहाँ पे रिन्यू के भी यहाँ बंदे भेज के, यहाँ पे हर जगह देख के, फिर लास्ट में क्या दिया, 80 रुपए, 70 रुपए, 90, 100 थमा देते हैं। ये बिल्कुल हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को शेम कहते हैं। ये बिल्कुल एक हमें एक लॉलीपॉप ही है कि बच्चे को जैसे लॉलीपॉप देते हैं रोने से, जैसे मुंह बंद करने के लिए, वैसे एक लॉलीपॉप दिया। और इस साल भी हमारे पूरा इलाका, सब इलाका पूरा सूखा हुआ है, हर पेड़ सूखा हुआ है, 100% सूखा हुआ है, पूरे इलाके को पता है। इस मसले को लेकर भी मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जनाब आर के माथुर के ऑफिस में मैं खुद कई बार मेमोरेंडम पेश किया हूँ, लेकिन कमिश्नर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब ने इस पर कोई इकदाम नहीं उठाया। और खुद ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारकुन से होते हुए इसी रोड से हमारे पूरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से यहाँ सोट ब्लॉक के यहाँ हेडक्वार्टर के ऑफिस में हम सब ने गवर्नर साहब को यहाँ मेमोरेंडम पेश किया था। और इस मेमोरेंडम में हमने ये लिखा था, हमने बार हम सारे रिप्रेजेंटेटिव ने यही कहा था कि सोट जो है, सोट एक सूखा इलाका है, आप देख सकते हैं, और यहाँ अलग से एक पैकेज देके हमारे गरीबों के इस मसाइल को हल करे। या तो अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो या तो हम सोट इलाके को पूरा कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट करें, और बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बड़े मेहरबानी, या तो हमें कुछ पानी का मुहैया करके कहीं या ड्रिप इरिगेशन हो या कुछ भी कोई किसी भी उससे पानी फराहम करके हमें पानी फराहम करे, या हमें कहीं ऐसे जगह पे शिफ्ट करे जहां पे हम जिंदा रह सके। यहाँ तो अभी अब जिंदा रहना कभी मुश्किल है, पीने का पानी तक यहाँ अभी सोड इलाके में नहीं है, हर जगह मुश्किल है। बाकी लास्ट में मैं बाकी
लास्ट में और एक बात भूल गया, अभी इस साल भी गवर्नर खुशक साली में, इस साल भी जब खुशक साली हुआ, फिर गवर्नर साहब लास्ट में आने के बाद गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया कि मतलब हम आप लोगों को रिलीफ देंगे, आप लोगों को हम अलग पैकेज देंगे बोल के गए थे, लेकिन लास्ट में हमें 25-25 किलो का फ्री दिया जाता है। ये बहुत यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट में 25 किलो का जो फीड देके फिर वही पिछले साल की तरह वही फिर मुंह बंद करके रखा हुआ है लिलीपॉप देके। बाकी गवर्नर से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें अलग से पैकेज देके हमारे सोत इलाके का इस देराना मांग को पूरा करें। बाकी आप मीडिया हजरात का मैं फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसर जो यहाँ पे आए हुए, तहसीलदार साहब, बाकी मी नची यूली जितना भी यहाँ शरबा साम चेक की नतीयों से दस्तिक सिकन अगर कौन सकता यंत्र सगा एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.